자, 여러분 반갑습니다. SMIT 2024 연말 인공지능 세미나에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 반갑습니다. 네. 자, 오늘 진행 순서 간단하게 안내 말씀드리겠습니다. 네, 첫 시간은 우리 서울미디어대학원대학교 인공지능 응용 소프트웨어 학과의 김영구 교수님이 인공지능 기술과 미래사회 피처링 2025 AI 트렌드 예측, 이런 것들 내용으로 특강이 준비되어 있고요. 자, 이어서 우리 최유주 학과장님께서 인공지능 응용 소프트웨어 학과 소개를 좀 드릴 예정입니다. 자, 이어서 김규상 특임 교수의 AI 실무 활용 사례, 그리고 또 제가 진행하는 인공지능 활용 연구회, 제가 또 뭐 회장을 맡고 있습니다. 네. 간단하게 안내 말씀드리고요. 그리고 내년 SMIT 우리 신편입생 2차 전형에 대한 안내를 김진아 교수님이 해주시는 걸로 해서 또 중간중간에 또 Q&A 또 진행하고요. 그리고 우리 지금 진행하는 중간에 언제든지 궁금한 사항 있으시면 채팅창을 통해서 올려주시면은 저희가 답변 드릴 수 있는 한에서는 최대한 답변을 드리고, 또 오늘 이 시간에 전체 답변을 못 드리는 부분들, 또 이 시간 이후라도 또 궁금하신 사항은 오픈 채팅을 통해서 저희가 충분히 답변이 될 수 있도록 돕겠습니다. 첫 순서는 김용구 교수님께서 인공지능 기술과 미래 사회를 주제로 좋은 말씀 해주시도록 하겠습니다. 힘찬 박수 맞이해주시기 바랍니다. 오늘 첫 번째 톡으로 인공지능 기술과 미래사회라는 제목으로 몇 가지 말씀을 좀 드리겠습니다. 우선 오늘날 인공지능 기술 중에서 사람들이 가장 핫하게 관심을 가지고 있는 생성형 인공지능 기술에 대해서 몇 가지 사례를 좀 말씀드리고, 이런 생성형 인공지능 기술을 포함한 최신 인공지능 기술이 이제 그 대규모 언어 모델이라는 것을 기반으로 하고 있는데, 대규모 언어 모델에 대해서 간단하게 좀 알아본 다음에 비전 언어 모델, 멀티모달 그 언어 모델에 대한 어떤 그 미래 예측, 뭐 2025년, 2024년 이후로 올해 이후로 사실 또 굉장히 큰 변화들이 있었는데, 그런 것들을 좀 살펴보고요. 어떤 응용이 가능하고 어떤 것들이 되는지 좀 보고, 그래서 이제 이런 인공지능 기술이 촉발하게 될 어떤 특이점 상황에 대해서 우리가 어떻게 대비를 할 것인가 관련해서 결론을 말씀드리도록 하겠습니다. 질문 있으시면 바로바로 해주시면 되겠습니다. 자, 우선 최근 다양한 생성형 인공지능 기술이 소개되면서 인공지능에 대한 많은 관심을 불러일으키고 있는데요. 이 생성형 인공지능이란 다양한 형식의 어떤 새로운 데이터를 생성할 수 있는 인공지능 기술을 의미합니다. 우리가 뭐 들어보신 분들도 많이 있겠지만 챗GPT 누구나 다 쓰시는 것처럼 텍스트 또는 언어를 생성하는 모델이고요. 또 달리나 스테이블 디퓨전처럼 프롬프트를 기반으로 텍스트 프롬프트를 입력하면 이미지를 만들어주거나, 또 소라처럼 영상을 만들어주거나, 혹은 뭐 음악을 만들고 뭐 이런 식의 다양한 어떤 창의적인 콘텐츠를 개발할 수 있는 그런 좀 집합적인 기술을 우리가 생성형 인공지능 기술이라고 합니다. 이 생성형 인공지능 기술에 대해서 소개를 드리려고 제가 좀 이렇게 찾아보다 보니까 유튜브에 좀 재밌는 영상이 하나 있어서 소개를 먼저 드리겠습니다. 무료로 쓸 수 있는 다양한 생성형 인공지능 엔진들을 사용해서 어떤 분이 2분짜리 뮤직비디오를 만들었어요. 우선 이게 뭐 영어로 되어 있으니까 제가 간단한 그 시나리오만 말씀을 드리면, 이 사람이 챗GPT한테 가서 내가 음악을 2분짜리 만들려고 하는데 가사를 써줘. 가사를 생성시키고, 이 가사를 영상으로 만들기 위해서 이미지를 생성하고 싶은데 프롬프트도 네가 만들어봐. 프롬프트를 이제 얻어온 다음에 그 프롬프트를 하나씩 넣어서 이미지를 만들고, 이미지를 주면 영상으로 만들어주는 또 웹사이트에 가서 이걸 영상으로 만들고, 또 이제 가수를 지정하고 가사를 주면 노래를 이제 불러주는 그런 모델한테 가서 그 노래 부른 음악 파일을 만든 다음에 또 이제 무료 편집툴에 가가지고 그걸 편집해가지고 2분짜리를 완성했어요. 한번 이 사람이 어떻게 써가지고 뭘 하고 있는지, 이게 돈 한 푼 안 들이고 2분짜리 뮤직비디오를 그냥 굉장히 빠르게 만든 건데 한번 보도록 하겠습니다. 3, 4분짜리 영상인데요.
In this world of technology, everything moves with such velocity. We're connected in ways we never thought. All gadgets and devices, they're all we've got. This is totally AI generated song and video. In this video, I'm going to show you how to create a song video on lyrics and video composing using AI with less effort. I'm asking ChatGPT to write a 2-verse song on technology for me, and it has started generating our song. Additionally, I'm now requesting that ChatGPT write prompts to create all of the visuals for this song, and it has already begun to produce the instructions for creating AI images. Now open a new tab and search for lexica.art. Similar to Midjourney, it is an AI imaging tool, except this website allows for infinite image creation. Create an account with Google or by entering your email address. And now copy the prompts to generate images which are going to be used in our song. And you can see it has started generating images using our prompt. Now repeat the same process to generate all the images which are going to be used in our song. Simply copy the prompt, paste it here, and your AI image will be created. After generating all the images, let's save our images in the file directory. Now open a new tab and search for tuna.voicemode.net. It is our text-based AI music generating website. After creating the account on tuna.voicemode.net, just click on Upload a Sound and then click on Text to Song. After clicking on Text to Song, just pick up your song. You can also add your custom songs from different websites such as Epidemic Sounds. The second step is to choose your singer. After choosing your song, there are a number of singers including male and females on this website which will sing your song for free. Now step number 3 is to paste our song lyrics. Go to GPT and copy the first verse of our song and paste. Then click on Create Song and within 2 minutes our songs will be ready. Repeat the same process for the remaining lyrics of our song. You can keep going back to the procedure until your song is finished because the website's trial version has a limit on how many lyrics can be generated. After completing the whole process, now it's time to convert our AI-generated images into video. Open another tab on Google Chrome and search for Caber.ai. It is also another AI video generating tool using images. By copying the URL in the description, you can spend up to 30 credits on this website without paying anything. Simply click the upload button after creating an account on this website and paste the first image that we've previously made using Lexica. Once you've described your topic and clicked continue, our video will be created in 2 minutes. Now repeat the same process for each image to generate it into video. After generating all the images into video, now it's time to compose our songs and videos. Create a new folder and paste all the downloaded video files and song files into it. Now open a new tab and search for FlexClip. It is an online video editing tool. Select the ratio of the video and import all of the files from your local file directory. Paste all of the videos and music into the timeline. After finalizing the editing, click on Export and it will start downloading the video, and here are the final results. In this world of technology, everything moves with such velocity. We're connected in ways we never thought. All gadgets and 놀랍죠? 예. 돈 한 푼 안 들이고 지금 보신 것처럼 인공지능 툴들을 사용해서 가사를 작성하고 노래를 만들고 비디오를 만들어 가지고 편집을 해서 이런 어떤 뮤직비디오를 2분짜리 뮤직비디오를 만들었습니다. 자, 지금 보신 것처럼 굉장히 다양한 생성형 인공지능 기술들이 최근에 많이 사람들이 사용을 하고 있는데, 이런 인공지능 기술의 인공지능이라는 것은 실제로 인간의 지능을 시뮬레이션 할 수 있는 프로그램 또는 장치를 의미하고요. 이런 인공지능을 개발할 수 있는 인공지능 기술은 대개 심층학습, 딥러닝이라는 것을 의미합니다. 이 딥러닝은 인간이 가진 이 신경 전달 단위인 뉴런을 계산 모델로 만들고 이것을 이렇게 쭉 연결해가지고 심층 신경망이라는 것을 만든 다음에 이 심층 신경망의 가중치를 학습을 통해서 설정함으로써 원하는 출력을 생성할 수 있도록 하는 이런 단순한 기술입니다. 2010년대 학계와 산업계에서 재조명된 인공지능 기술은 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 그리고 강화학습 영역에서
어, 매우 비약적으로 발전을 해왔습니다. 자, 이런 발전 중에 최신 인공지능 기술의 근간에는 눈부시게 발전한 대규모 언어 모델이라는 것이 자리를 하고 있는데, 이 대규모 언어 모델은 단순한 자연어 처리 기반의 모델 수준을 넘어서 이제는 인간의 지능을 시뮬레이션하는 지식 기반이라고 알려져 있습니다. 이 아래 도표에 약간 좀 몇 가지를 좀 보시면, 기본적으로 이 컴프리hension이라고 하는 부분은 지금 수준에서는 대학교의 모든 학과, 뭐 경영 경제를 포함해서 뭐 컴퓨터 사이언스, 화학, 물리학, 생물학 이런 거의 모든 분야의 학부 수준의 텍스트북의 모든 문제를 한 88점에서 90점 정도 맞을 수 있는 수준의 어떤 이해력이 되겠고요. 그다음에 기본적으로 번역이 가능하고 코딩도 인공지능이 해주고 뿐만 아니라 어떤 그 절차적 사고, 리즈닝이라고 하는 절차적 사고, 그리고 체인 오브 소잇이라고 하는 이 논리적인 어떤 연계, 이런 것들을 최근에는 수행할 수 있는 것으로 알려져 있어서, 단순한 어떤, 툴이라기보다는 인간의 지능이 굉장히 가까운 형태까지 발전을 해왔습니다. 요, 어, 눈부시게 발전한 대규모 언어 모델이라는 것에 대한 아주 기본적인 것들을 우리가 좀 이해할 필요가 있는데, 최신 인공지능 기술이라는 걸 이해하려면 대규모 언어 모델이라는 거에 대해서 잠깐 좀 설명을 드리겠습니다. 2010년대부터 발전한 인공지능 기술이 2018년 정도를 전후로 해서 언어 모델의 연구는 아주 고성능의 기반 모델, 파운데이션 모델이라는 것을 사전학습을 통해서 만들고 다양한 자연어 처리에서 세부 튜닝이라는 것을 통해서 이것을 여러 응용에 사용할 수 있도록 하기 위한 그런 연구가 추진이 됐습니다. 그러면 이 세부 튜닝을 통해서 사용을 할 다양한 자연어 처리라는 게 어떤 것이냐? 이게 보시는 것처럼 어떤 질의응답 혹은 지금 챗GPT가 우리가 어떤 퀘스천을 주거나 인스트럭션을 주면은 거기에 대한 텍스트를 제너레이션 하죠. 그런 텍스트 제너레이션. 그 다음에 컨버세이셔널 혹은 번역 혹은 어떤 문서의 요약 그리고 문서로부터 어떤 감정을 추출하거나 하는 이런 기본적인 타스크들이 이 세부 튜닝을 통해서 만들려고 했던 타스크들이고, 이런 모든 것에 활용할 수 있는 하나의 어떤 모델을 만들어서 파인 튜닝을 통해서 이런 응용에도 사용하고 이런 응용에도 사용하고 이렇게 하려고 했던 것이 2018년을 전후로 해서 언어 모델의 연구를 하는 사람들이 추진을 했던 타스크인데, 2020년에 오픈 AI에서 GPT-3라고 하는 모델을 만들고 나서 미세 조종이 없이 이런 다양한 하위 작업에서 그냥 프리 트레이닝을 한 결과로 굉장히 높은 어떤 성능을 제공할 수 있는 것을 처음으로 발견을 했습니다. 이 GPT-3 모델은 1750억 개 정도의 파라미터를 대상으로 한 3천억 개의 토큰을 이용해서 학습을 한 어마어마하게 큰 네트워크를, 어마어마하게 큰 데이터를 사용해서 학습을 함으로써 이런 좀 놀라운 성능을 얻게 됐는데, 이 2020년에 GPT-3가 만들어진 이후로 대규모 언어 모델이 엄청나게 빠르게 발전을 했습니다. 그래서 그 이후로는 매년 한 10배 수준의 모델 크기 증가와 이에 따른 엄청나게 빠른 성능 향상이 현재 이루어지고 있는 상황입니다. 사실 몇 년 되지 않았죠. 이 2020년에 대규모 언어 모델이 굉장히 높은 획기적인 어떤 성능을 얻은 이후에 사람들의 관심은 이제 언어 자체뿐만이 아니라 여기에다가 이미지나 이런 그 비전 정보를 추가해가지고 사람이 하는 것처럼 비전을 기반으로 한 어떤 추론 같은 것들이 가능할 수 있지 않을까라고 해서 2020년에 오픈 AI에서 클립이라는 모델을 개발하고, 구글에서 얼라인이라는 모델이 좀 획기적인 성능을 제공해준 모델이고, 지금 한 2, 3년이 지나면서 이런 대규모 비전 언어 모델, 비전을 같이 사용할 수 있는 언어 모델이 개발이 되고 있습니다. 이 비전 언어 모델의 간단한 이그젠플을 제가 여기 몇 가지 가져왔는데, 말씀을 드리면 이런 이미지를 하나 준 다음에 이 물음표에 들어갈 숫자는 얼마일까? 이렇게 물어보면 챗GPT가 얘를 이렇게 쭉 분석해가지고 거기에 들어갈 숫자는 27, 뭐 이런 걸 만들어내는 거예요. 두 번째 그림을 보시면, 자, 0에서부터 파이 사이의 구간에서, 모노토닉 함수는 뭐니? 이렇게 물어보면, 파란 함수가 모노토닉 함수야. 그럼 이 오른쪽에 보시면 더 놀라운데, 이게 API를 기반으로 해서 사용이 되는 라지 랭귀지 모델과 소스가 오픈되어 있는 오픈 소스 LLM의 성능을 여기다 쭉 이렇게 나열을 한 거예요. 이런 그림을 하나 보여준 다음에 오픈
API를 기반으로 한 LLM의 가장 낮은 성능과 오픈소스를 기반으로 한 LLM의 가장 높은 성능은 어느 정도의 차이가 나니? 이렇게 물어보면 얘가 API 기반의 가장 낮은 성능인 1.31, 오픈소스의 가장 높은 성능인 1.15의 차이를 분석해서 0.162 차이야. 이런 식의 어떤 대답을 하는 거죠. 이 왼쪽에 아래쪽에 보이는 이 이미지는 CVPR이라고 컴퓨터 비전에 관련된 국제 학술 대회인데 이게 2023년도 준 17에서 23일 사이에 밴쿠버에서 열린다는 이미지입니다. 이런 이미지를 주고 비전 랭귀지 모델에다가는 사람이 야, 이 그림은 누구한테 관심이 있겠니? 이런 질문을 하는 거죠. 이런 질문을 하면 얘가 이걸 보고 밴쿠버에서 열리네. 밴쿠버를 잘 아는 사람들한테 관심이 있겠다. 혹은 CVPR이라는 컨퍼런스니까 컴퓨터 사이언스를 하는 컴퓨터 비전에 관련된 사람들이 이 이미지에 관심이 있겠다. 이런 식의 어떤 이미지를 기반으로 단순한 설명을 넘어선 추론과 계산과 이런 분석, 이런 것들이 가능할 수 있도록 만들어진 게 최근의 어떤 모델들입니다. 뿐만 아니라 이 비전 언어 모델에다가 스피치를 붙여서 사람이 말을 하면 이렇게 언어로 말을 하는 거죠. 프롬프트로 텍스트를 치는 게 아니라 말을 하면 그 말을 알아듣고 그 말을 알아들은 게 비전 랭귀지 모델이 처리를 해서 아까 보여드렸던 것 같은 그런 어떤 수준 높은 그런 비전 랭귀지 어떤 응용들을 사용할 수 있도록 만들어진 모델이 있습니다. 챗 GPT-4.5라고 해서 2024년에 이제 오픈을 한 서비스인데 보신 분들도 있겠지만 요 여러 가지 데몬스트레이션 중에서 어떤 아버지가 아들을 데리고 나와서 우리 애가 수학 공부를 하는데 챗 GPT 네가 좀 가르쳐 줘봐. 답을 얘기하지 말고 애가 이렇게 질문을 하면 애가 거기에 답변을 얘기하는 식으로 해서 삼각형의 대변과 이런 관계에 대해서 애한테 좀 공부를 가르쳐 줘. 라고 했더니 챗GPT가 거기에 대한 것들을 하나씩 물어보면서 이 아이는 태블릿에다가 삼각형의 어떤 선을 그리고 뭐 그거에 대한 얘기를 하면 챗GPT가 그 얘기를 듣고 태블릿에 그려진 어떤 선들을 인식함으로써 거기에 대한 거를 티칭을 하는 그런 이그젬플이 있어요. 한번 영상 3분짜리인데 하나 보시죠. OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this form, Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect.
That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find side alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7 over 25. You did a great job identifying this. 놀랍죠? 보신 것처럼 말을 알아듣고 사용자가 답을 얘기하지 말고 질문을 통해서 애를 좀 가르쳐줘라 라고 했더니 하나씩 계속 질문을 해가면서 애가 정답을 맞출 때까지 가르쳐주는 이러한 어떤 성능이 지금 우리가 보고 있는 대규모 언어 모델, 특히 비전과 연계된 비전 언어 모델, 그리고 여기서는 스피치를 언더스탠딩하고 말을 스피치로 내보내줄 수 있는 그런 기능이 붙어 있는 인공지능의 기술입니다. 뿐만 아니라 지금 대규모 언어 모델이라고 하는 것이 추론과 분석과 이런 것들을 사람 수준으로 할 수 있다고 말씀을 드렸고, 여기에 비전이라고 하는 것을 입력으로 받아서 비전의 입력을 기반으로 이런 추론이나 분석이 가능한 어떤 그런 예제를 보여드린 거고, 거기에 스피치를 달아서 뭔가를 했는데, 자, 사람 같은 경우에는 보고 분석을 한 다음에 행동을 할 수도 있어요. 그렇죠? 그래서 2023년도 이후에는 비전 언어 모델이 비전 기반의 언어 추론, 그리고 이를 바탕으로 한 다양한 장치를 컨트롤할 수 있는 어떤 일반화 모델을 개발하기 시작했습니다. 그래서 여기 보시면 2024년 올해 이제 이런 모델이 처음 나왔는데, 오픈 소스 비전 랭귀지 액션 모델이에요. 그러니까 비전의 입력과 랭귀지 모델이 가진 어떤 추론 능력을 합쳐서 실제로 뭔가를 컨트롤할 수 있는, 액션을 줄 수 있는, 예를 들어서 자율주행차를 몬다든가 움직인다든가 아니면은 로봇을 컨트롤한다든가 할 수 있는 이런 모델로 발전을 했어요. 이 모델이 찾다 보니까 최근에 그 마음 AI에서 우브라고 해서 이런 비전 랭귀지 액션 모델을 사용해서 다양한 자율주행 장치에 대한 연구들을 수행을 하고 있는 비디오를 하나 찾았습니다. 그래서 한번 보시고, 이게 추론이라고 하는 인간의 어떤 능력을 랭귀지 모델이 가지게 되고, 비전 입력과 그 추론 결과로부터 뭔가를 컨트롤 하도록 하면 이런 것들이 가능하구나. 이게 실제로 지금 다 만들어져 가지고 데몬스트레이션을 하고 있는 거고, 상용화가 대략 한 4, 5년 이내에 이루어질 것으로 사람들이 생각을 하고 있습니다. 한번 그 비디오를 하나 보시죠. 많은 발전을 이루었지만 여전히 여러 불편함을 안고 있습니다. 이를 위해 엔드-투-엔드 방식을 사용해서 만든 AI 자율주행 모델이 워브입니다. 워브는 사용이 편리합니다. 기존 자율주행 시스템은 미술관에서 그림의 위치가 바뀌면 정확한 위치 정보를 업데이트하기 위해 전문가가 다시 지도를 스캔해야 하는 번거로움이 있습니다. 반면 워브 자율주행 시스템은 구하기 쉬운 건물 도면을 업로드하는 것만으로도 충분히 작동합니다. 이 시스템은 오도메트리 기술로 대략적인 위치를 파악하고 카메라를 통해 정확한 위치를 보정하기 때문에 라이다로 스캔한 정밀한 지도가 필요하지 않습니다. 게다가 스케치 UI로 사용자 편의성을 크게 향상시켰습니다. 워브는 사물을 언어적으로 파악하여 주행합니다. 기존 자율주행은 라이다의 빛이 유리를 통과하기 때문에 유리벽을 구분하는 게 어렵습니다. 하지만 워브는 카메라 기반의 비주얼 파운데이션 모델이 유리벽을 부딪히면 안 되는 물체로 판단하고 유리벽을 피해 문틈으로 들어갈 수 있습니다. 또한 기존 자율주행 시스템은 잔디가 많이 자라 있으면 잔디를 장애물로 인식하여 주행에 어려움을 겪을 수 있습니다. 하지만 워브 자율주행 시스템은 잔디를 안전하게 밟고 지나갈 수 있는 대상으로 인식하여 주저하지 않고 주행을 이어갑니다. 워브는 사람의 언어를 이해하고 자연스럽게 상호작용할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 과수원에서 나무 사이로 주행하며 농약 뿌려줘라고 요청하면 업로드된 지도를 분석하여 과수원의 지형과 나무 위치를 파악한 뒤 최적의 경로를 생성해 주행하면서 농약을 자동으로 뿌립니다.
이와 같이 간단한 언어 명령으로 복잡한 작업을 자동화할 수 있습니다. 워브 기술은 농기계, 청소차, 자동차, 로봇팔, 공장 장비, 물류 로봇 등 다양한 기계를 제어해 폭넓은 산업에서 활용될 수 있습니다. 워브가 빠르게 적용될 수 있는 이유는 심2리얼 기법을 통해 다양한 환경의 시뮬레이션 데이터를 학습시키고 이를 실제 로봇 자율주행에 적용하는 파이프라인을 구축했기 때문입니다. 특히 리얼타임 인퍼런스 기술을 통해 사물의 특성을 즉각적으로 파악하여 회피할지 통과할지를 빠르게 결정할 수 있습니다. 예를 들어 장애물을 만나면 즉시 회피하고 진입금지 표지판을 이해해서 피하며 잔디를 통행 가능한 장애물로 인식하여 주행합니다. 또한 사용자가 경로를 잘못 그렸을 때도 상황을 이해하여 올바른 경로로 주행합니다. 이동 중간에 새로운 경로를 지시받아도 실시간으로 이를 분석하여 즉시 전환하는 것이 가능합니다. 워브는 복잡한 사람의 말을 이해하고 처리할 수 있도록 자율주행 모델을 고도화하고 있습니다. 언어 기반의 주행이 가능하기 때문에 안내 로봇, 배달 로봇, 청소 로봇 등 각각의 환경에 최적화된 주행이 더욱 완벽해질 것입니다. 마음 AI의 워브는 다양한 환경에서 사용되는 기계를 통해 더 편리하고 안전한 자율주행을 제공하겠습니다. 굉장히 언어 모델을 기반으로 해서 다양한 다른 입력들, 이걸 우리가 다중 감각 혹은 다중 양식 모델이라고 하는데요. 이런 멀티모달 랭귀지 모델이라고 하는 것이 여기 보시는 것처럼 2021년 클립이 만들어진 이후에 로봇을 컨트롤할 수 있는 인바디드 랭귀지 모델, 그리고 2023년, 2024년 올해를 거치면서 비전 랭귀지 액션 모델, 그리고 2023년에 넥스트 GPT라고 하는 모델을 보시면 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 다른 어떤 센서 데이터와 같은 다양한 입력을 랭귀지 모델이 처리해서 마찬가지로 다양한 모달리티의 출력으로 만들 수 있는, 말을 이미지로 바꾸고 소리를 이미지로 바꾸고 비디오를 소리로 바꾸고 하는 이런 멀티모달 바이 멀티모달 그 애니 투 애니 모델이라고 하는 것이 어떤 궁극적인 모형이 될 수 있습니다. 우리가 소라라고 텍스트를 기반으로 해서 비디오를 제너레이션 할 때 굉장히 그 물리적인 어떤 현상이나 물리적 모델이 비디오에 자연스럽게 나타나는 것을 보고 사람들이 그 제너럴 월드 모델이라고 하는 세계 모델, 세계의 어떤 지식 기반이 축적되어 있는 세계 모델이라고 하는 것에 관심이 생겼고, 이런 부분들이 멀티모달리티를 통해서 앞으로 만들어 가고자 하는 목표가 되고 있습니다. 요 영상은 시간 관계상 그냥 좀 하나 생략하도록 하고요. 여기까지 말씀을 드린 내용은 2020년대에 만들어진 GPT-3 모델, 그 이후로 멀티모달을 기반으로 한 월드 제너럴 날리지라고 하는 것이 앞으로 만들어질 어떤 추세에 해당한다라고 말씀드릴 수 있고요. 이 인공지능이 그래서 실제로 2030년 이전까지 굉장히 큰 어떤 변혁을 초래할 것으로 예상이 되고, 실제로 미국의 정부에서는 지금 현재 미국에서 굉장히 큰 데이터 센터, AI를 학습시키고 이런 큰 어떤 인공지능 모델들을 학습시키고 서비스에 활용할 수 있는 대규모의 데이터 센터가 대략 한 500개 정도 있다고 합니다. 그리고 미국 정부에서는 이런 라지 랭귀지 모델을 이제 서비스를 본격적으로 전 세계를 대상으로 서비스를 하기 위해서 2030년까지 이제 한 5년 정도 남았는데 500개 수준의 데이터 센터 지금 가지고 있는 수준을 한 2,000개까지 늘릴 그런 계획으로 정부가 계속 이제 돈을 쓰고 있습니다. 그래서 매년 엄청난 규모의 데이터 센터들이 지어지고 있고, 그런 부분들은 2030년 이전에 뭔가 인공지능을 통한 굉장히 획기적인 어떤 사회적 변혁이 일어날 것을 예상할 수 있게 해줍니다. 여기 2024년도에 가트너에서 매년 인공지능 기술에 대한 하이프 사이클이라고 하는 것을 발표하는데, 어떤 신기술들이 등장해서 어떤 그 계몽의 시기를 거쳐서 실제로 시장에 출시가 되는, 이러는 와중에 이제 대부분의 기술들은 많이 사라지고요. 이
어떤 계몽의 시기를 거쳐서 이렇게 확산이 나가는 과정을 거친 기술들만 실제로 이제 시장에 출시가 되는데 2024년도를 기준으로 해서 향후에 이 파란색을 보시면은 빈 동그라미는 2년 내에 상용화 될 수 있는 기술. 그다음에 요 좀 흐릿한 파란색이 2년에서 5년 내에 시장에 활용이 될 어떤 기술들을 예측한 것인데 여기 보시면 향후 5년 이내에 자율주행, 오토노머스 드라이빙, 그다음에 자율 로봇. 아까 23년도에 구글에서 만들었던 인바디드 로봇이라고 하는 자율 로봇, 그다음에 생성형 AI 기술 및 대규모 언어 모델을 기반으로 하는 지식 그래프 응용 같은 것들이 5년 이내에 시장에서 상용화될 것으로 전망을 하고 있습니다. 이 매년 발표를 하는 것이기 때문에 바로 작년 것하고 비교를 해보면 2023년까지만 하더라도 제너러티브 AI나 자율주행 같은 것들은 앞으로 10년 정도 이내에 상용화될 것이라고 예측을 하고 있었는데 불과 1년 사이에 5년 정도의 상용화 전망이 확 앞당겨졌습니다. 이렇게 앞당겨진 이유 중에 가장 중요한 것은 멀티모달 랭귀지 모델이고 이 멀티모달 랭귀지 모델이 1년에 10배씩 더 큰 어떤 리소스를 투입하고 그 성능을 기하급수적으로 향상을 시키고 있기 때문에 이 가트너에서도 24년을 기준으로 봤을 때 작년까지만 하더라도 10년 정도 걸릴 그런 어떤 그 상용화 기술들이 이제는 5년 이내에 가능한 것으로 크게 이렇게 향상이 되고 있습니다. 자, 이렇게 인공지능이 촉발할 특이점이라고 하는 것을 비즈니스적인 관점에서 2024년에 네이처지에 실렸던 어떤 한 논문이 있습니다. 논문의 제목이 인공지능이 고용에 미치는 영향이라고 하는 논문인데요. 이 논문에서는 중국에서 최근에 한 10여 년 동안 중국의 30개 성에서 패널 데이터를 기반으로 실증 테스트를 실시한 결과를 가지고 분석을 했는데 일반적으로 사람들은 로봇공학 혹은 이 로봇을 지금 구동하는 어떤 인공지능 기술 같은 것들이 노동력 일자리를 몰아낸다라고 하는 전통적인 인식이 있었습니다. 근데 이 논문에서 이 사람들이 데이터를 분석해 본 결과 이런 인식과는 대조적으로 뚜렷한 일자리 창출 효과가 나타나는 것을 발견했다. 그리고 뭐 그 이유는 가상 딥적이라고 하는 것이다. 이런 어떤 결론을 보여줬는데요. 이 고용시장에 대한 인공지능의 어떤 영향이라고 하는 것은 저숙련 반복적인 업무 같은 것들은 당연히 없어지고 굉장히 부정적으로 그런 노동력들은 다 사라지게 될 겁니다. 하지만 이 논문에서 보여준 결과는 인간 능력이 강화되고 증대되는 어떤 새로운 방향에서는 일자리가 더 많이 나타난다는 것이죠. 무슨 말이냐면 사라지는 일자리의 개수보다 나타나는 일자리의 개수가 훨씬 더 많아진다. 이 아래쪽의 그래프가 IMF에서 작년에 예측을 한 전 세계적으로 혹은 이렇게 좀 선진국에서 그리고 이머징 마켓에서 좀 이렇게 그 인컴이 지금 낮은 어떤 나라에서 AI가 어느 정도 규모의 일자리에 지금 영향을 주고 있는가라는 것을 조사해서 발표를 한 결과입니다. 보시면 대략 한 60% 정도의 잡이 실제로 인공지능에 의해서 크게 영향을 받고 있다는 뜻이고요. 전 세계적으로 봐서 40%, 그리고 개발도상국 같은 경우에 40%보다 약간 낮은 수준의 어떤 영향을 주고 있습니다. 이렇게 영향을 받는다는 얘기는 이 안에서 많은 수의 저숙련 반복적인 업무들은 AI가 일자리를 없앨 거고 반면에 AI를 통해서 생산성이 향상된 새로운 형태의 일자리들이 많이 창출될 수 있을 것이다. 이렇게 보인다는 뜻이고요. 뿐만 아니라 AI 기술은 지금 완성이 된 기술이 아니고 굉장히 빠르게 지속적으로 발전을 하는 그런 기술입니다. 그래서 이 지속적으로 발전하는 AI 기술을 우리가 잘 활용하기 위해서는 프로그래밍, 그리고 데이터 분석, 기계학습, 비판적 사고 및 창의성과 같은 능력이 더욱 필요하게 되는 것이죠. 그래서 AI 기술의 잠재력을 활용해서 각자의 역할에서 생산성과 효율성을 높일 수 있도록 지속적인 어떤 기술을 습득하고 트렌드를 따라갈 수 있도록 하는 것이 지금 우리가 해야 할 중요한 일이 될 수 있습니다. 채용 시장의 변화에서 그러면 우리가 이제 이런 것들을 교육을 통해서 어떤 스킬들을 우리가 익혀야 되느냐라는 것들을 좀 생각을 해보면 앞에서 말씀드린 것처럼 저숙련 반복적인 작업들은 굉장히 많이 사라지고 반면에 좀 인간이 AI를 통해서 이렇게 어떤 능력이 오그멘트 될 수 있는 그런 분야에서는 굉장히 많은
직업들이 창출이 될 텐데 이런 변화에 대처하기 위해서는 기술적인 능력과 소프트 스킬을 모두 개발해야 한다라는 것이 아까 그 논문에서 이제 보여줬던 결과입니다. 소프트 스킬은 기본적으로 어떤 자세나 인성에 관련된 부분이고요. 여기서 이제 기술적인 능력이라고 하면 AI에 대한 리터러시, 그리고 프로그래밍, 데이터 분석, 머신 러닝 같은 기술들이 포함이 되고 있습니다. 그래서 우리가 이런 부분들을 조금 더 잘 이해하고 AI 툴들을 조금 더 잘 써서 지금 있는 나의 어떤 일에서 생산성을 향상시키고, 그리고 이제 부수적으로 또 이 AI가 촉발할 어떤 그런 세상에서 우리가 어떤 그 비즈니스적인 기회를 얻을 수 있을까 하는 부분에 관심을 가져야 합니다. 그 관심 중에 제가 이걸 좀 먼저 말씀을 드리고 결론적으로 마지막 한 가지 말씀을 드리겠습니다. 파인 튜닝이라고 하는 단어가 굉장히 중요한데요. 아까 2018년 정도에 언어 모델을 개발했던 이 학계나 산업계에 있는 사람들이 잘 만들어진 기반 모델을 여러 분야의 세부 미세 조정, 파인 튜닝을 해가지고 응용을 하겠다라고 얘기했는데, 여기서 파인 튜닝은 조금 바꾼다는 뜻이에요. 그래서 굉장히 많은 데이터를 가지고 기반 모델이 만들어지면 약간의 데이터를 가지고 각 영역에서 살짝 그 학습되어 있는 파라미터들을 고쳐가지고 그 분야에서 굉장히 높은 생산성을 제공할 수 있도록 바꿔주겠다라고 했는데, 지금 어떻게 됐다고 말씀드렸냐면 이런 파인 튜닝이 필요 없을 만큼 굉장히 획기적으로 성능이 향상이 됐다라고 이제 말씀을 드렸었죠. 이 뒤에 이걸 먼저 좀 보고 말씀을 드리면 2020년에 GPT-3가 아까 제가 1750억 개의 파라미터를 3000억 개 정도의 토큰을 가지고 학습을 했다. 엄청나게 큰 어떤 모델을 만들었다라고 말씀을 드렸는데, 20년 이후에 지금 상황은 어떠냐면 GPT-4 같은 경우에는 아까 175 빌리언이었어요. 빌리언. 10억. 근데 지금은 1000 빌리언이 1 트릴리언인데 단위 자체가 바뀌어서 모델 자체가 1.7 트릴리언 파라미터 개수를 가지는 모델로 만들어졌어요. 그리고 제미나이 울트라 같은 버전은 1.5 트릴리언, 클라우드 3 같은 경우에 2 트릴리언, 그리고 아마존에서 만든 올림푸스, 이게 이제 올 2, 4분기에 얘네가 출시를 하는 모델인데 2 트릴리언 정도의 파라미터를 가지고 있어요. 이 2 트릴리언 파라미터를 학습시킨다는 것은 어떤 의미냐면, 여기 맨 아래 보시는 것처럼 엔비디아가 블랙웰이라고 하는 GPU를 지금 만들어가지고 올해 이제 막 그 출시를 하려고 하고 있죠. 만들어진 블랙웰을 가장 처음에 오픈 AI에다가 공급을 했어요. 그래서 오픈 AI가 블로그에다가 이제 걔네가 그 블랙웰을 받은 어떤 사진을 올리고 나서 걔네가 블로그에다가 적었는데 3에서 5 트릴리언짜리 GPT-5 버전을 자기네가 이제 이 받은 블랙웰 GPU를 가지고 학습을 시키는데 몇 개를 사용하냐면 7,000개를 사용해서 학습을 수행하고 있다고 올 9월에 발표를 했습니다. 이 블랙웰 하나가 가격이 얼마냐면 5천만 원이 좀 넘어요. 7천만 원이면은 한 3조 되는 거죠. 아니, 3천억 되는 거죠. 3천억. 3천억을 들여서 GPU만 있으면 이게 돌아갈까요? GPU가 컴퓨터에 장착이 돼야 되고, 그 컴퓨터들이 굉장히 빠른 네트워크로 연결돼야 되고, 그런 것들이 어떤 건물에 이렇게 위치해가지고 이걸 돌릴 수 있어야 되는데, 실로 그냥 이런 모델 하나를 학습하는데 드는 비용이라는 게 이게 우리나라에서도 국가적으로 감당할 수 없을 만큼의 어떤 비용이 되는 거예요. 근데 이게 그러면 가장 큰 거냐? 그렇지 않고요. GPT-5의 최대 크기는 17 트릴리언 수준으로 출시될 거로 예측이 된다고 하고요. 올해 오픈AI에서 GPT-6 프로젝트가 시작이 됐어요. GPT-6 프로젝트에서는 얘네가 뭐라고 밝히고 있냐면 170 트릴리언 수준으로 출범을 하겠다. 170 트릴리언이면 3에서 5 트릴리언이 7,000개 쓰고 있다고 그랬잖아요. 그럼 이게 비례적으로만 봐도 이게 말이 안 되는, 감당할 수 없는 수준의 금액이에요. 그러니까 GPU 가격만 한 3조, 4조 들어가고, 그 건물 짓고 뭔가 하는데 수십 조의 비용이 들어가야만 이거 하나를 학습시키는데 쓸 수 있는 데이터 센터가 구축이 되는 거거든요. 그러면 어떤 문제가 생길까요? 국가적으로도 보면 이런 모델을 실제로 개발하고 있고 장기적인 어떤 관점에서 투자를 하고 있는 나라는 전 세계에 2개밖에 없어요. 미국하고 중국. 미국하고 중국. 그러면 걔네들이 만든 모델이 전 세계의 어떤 기술적 패권을 차지하는 것이 아닌가. 그렇게 될 수 있는 가능성이 있습니다.
그렇게 될 수 있는 가능성이 있지만, 그러면 산업적으로는, 어떤 비즈니스적으로는 이런 인공지능 기술을 우리가 가져다가 뭔가 쓸 수 있는 그런 어떤 기회는 없나? 여기에 대한 어떤 해답으로 제가 말씀드리는 게 이제 파인튜닝인데요. 2010년도에 애플이 GS3라고 하는 스마트폰을 처음 출시한 이후에 굉장히 많은 전화기를 생산하던 큰 업체들이 망해 나가거나 굉장히 어려움을 겪었습니다. LG도 휴대폰 사업을 접었고, 노키아도 한 2년 후에 망하고. 근데 물론 애플이 돈을 많이 벌고 애플이 공급했던 그런 스마트폰을 통해서 세상이 많이 바뀌었죠. 불과 한 뭐 5년, 10년 사이에 세상이 굉장히 많이 변했습니다. 근데 거기에 굉장히 많은 어떤 응용들로 돈을 벌었던 사람들은 앱마켓에서 굉장히 새로운 어떤 서비스를 창출하고 그걸 통해서 가입자를 모으고 어떤 광고의 어떤 그런 패러다임이 바뀌면서 거기서 이제 살아남았던 많은 기업들이에요. 뭐 틱톡 같은 데들도 이제 그런 것 중에 하나고, 스마트폰이 없이는 할 수 없었던, 하지만 스마트폰 자체하고는 상관이 없는 그런 유사한 형태가, 저는 대규모 언어 모델을 기반으로 우리가 파인 튜닝이라고 하는 것을 통해서 그런 사업적 기회를 창출할 수 있다라고 생각이 됩니다. 그 이유는 여기 제가 한 세네 가지로 말씀을 드리고 싶은데, 우선 첫 번째, 아무리 170 트릴리언짜리 모델을 학습을 하게 되는 경우라고 하더라도 그 학습 데이터가 모든 지구상에 존재하는 모든 세부 전문 영역에 대한 데이터를 포함할 수는 없습니다. 지금 GPT-4 같은 경우만 하더라도 이 메디컬 그 소사이어티 쪽에서는 그 메디컬 응용을 위해서 메디컬 쪽에 만들어져 있는 뭐 수백억 개의 어떤 그런 데이터들을 다시 GPT에다가 트레이닝을 하고 있어요. 그런 학습을 우리가 전위 학습이라고 하는데, 데이터가 풍부한 기존의 전문 영역에서는 아무리 큰 모델이라도 모든 세부 영역의 데이터를 포함할 수 없기 때문에 이쪽이 풍부한 그 데이터가 가진 어떤 나리지를 전위 학습이라는 거를 통해서 랭귀지 모델에 인젝트 해가지고 뭔가 사용할 수 있도록 한다라고 하는 그런 어떤 그 전문 영역에 대한 응용이 한 가지 있을 수 있고요. 두 번째로 데이터가 가진 실시간성이나 휘발성이 전제되는 응용들이 있습니다. 예를 들어서 파이낸셜 필드 같은 경우에는 그때그때 이벤트가 발생하면 그 이벤트에 의해서 시장에 영향을 받죠. 그리고 그 발생했던 이벤트는 시간이 지나면서 점차 휘발성이 있어가지고 더 이상 영향을 안 주는 식으로 날아가요. 근데 아까 말씀드린 170 트릴리언짜리 모델은 학습을 시키는데 6개월, 1년 트릴리언짜리 모델은 학습을 시간이 걸리거든요. 그러다 보니까 실시간적으로 발생하는 이벤트나 이런 다양한 실시간성 데이터들이 반영이 될 수가 없어요. 기본적으로. 자, 그러면 대규모 모델의 학습에 실시간으로 데이터를 업데이트할 수 있는 방법은 뭐냐? 파인튜닝입니다. 실시간으로 작은 규모의 데이터를 가져다가 파인튜닝을 함으로써 실시간 데이터를 활용한 어떤 새로운 응용 같은 것들을 할 수 있다는 것이죠. 그리고 세 번째로는 지금 학습 데이터의 대부분은 기술 종속 가능성이 있는 일부 선진국에서 만들어진 데이터들이에요. 근데 이 인간의 언어라고 하는 것, 인간의 어떤 그런 지능, 추론이라고 하는 것에는 기본적으로 문화적인 차이나 사회적인 특수성이 존재할 수 있어요. 따라서 기반 기술은 종속이 될 수 있을지 모르겠지만 그 구체적인 서비스 하나하나들은 어떤 국가별로 혹은 특별한 소사이어티별로 파인 튜닝이 돼서 만들어질 수 있다. 그게 이제 어떤 대규모 언어 모델이 가진 큰 능력은 가져오지만 실제로 걔를 사용할 때에는 파인 튜닝을 통해서 새로운 서비스로 등장을 해야 할 필요가 있다라는 것이 중요한 의미가 되겠고요. 그 다음에 특히 다양한 틈새 시장에서 그 틈새 시장의 어떤 산업에 대한 AI 적용을 위해서는 미세 조정이 반드시 필요하게 됩니다. 현재 언어 모델에 대한 미세 조정이라고 하는 것을 프롬프트 엔지니어링, 그 다음에 Retrieval Augmented Generation이라고 하는 RAG, 그리고 인스트럭션 튜닝이라고 해서 아웃풋의 어떤 형식을 바꾸기 위해서 레이블드 데이터를 가지고 살짝 튜닝을 다시 하는, 학습을 다시 하는 이런 형태의 세 가지의 어떤 방식으로 사람들이 얘기를 하고 있습니다. 언어 모델에 대한 것은 이미 완성이 됐어요. 그리고 굉장히 많은 회사들이 실제로 이런 일들을 해서 언어 모델을 가지고 사업을 영위하고 있어요. 파인 튜닝을 가지고. 근데 제가 앞서 설명드렸던 랭귀지 모델의 어떤 그 큰 능력이 이제는 멀티모달 랭귀지 모델이라는 형식으로 진화하고 있다. 특히 내년 이후에 굉장히 가파르게 여러 가지 그런 멀티모달리티들이 우리 눈에 보이게 될 거다. 자,
비전 랭귀지 모델이나 비전 랭귀지 액션 모델 같은 경우에 파인 튜닝은 아직 정의되지 않고 있어요. 그래서 우리가 그 비전 랭귀지 모델이나 이런 멀티모달에 있어서의 파인 튜닝이 어떤 의미를 가질 수 있고, 지금 이런 데이터를 선점하고 조금씩이라도 모을 수 있는 것들이 어떤 이런 대규모 언어 모델과 상존할 수 있는 사업적 기회가 될 수 있습니다. 그래서 이런 부분들이 우리가 좀 관심을 가지고 공부를 좀 해야 할 필요가 있는 부분이라고 생각이 됩니다. 예, 감사합니다. 이상으로 오늘 톡은 마치도록 하겠습니다. 혹시 질문 있으시면 질문해 주시죠. 네, 채팅창에 메시지가 올라온 게 있습니다. 아, 감사합니다. 궁금하신 거 없으세요? 네. 자, 그러면은, 제가 질문 하나 대표로 드리겠습니다. 괜찮으시겠습니까, 교수님? 네, 예, 괜찮습니다. 그, 내년도, 2025년도에 가장 좀 이 인공지능계의 그, 뭐랄까, 화두 또는 뭐, 핵심 키워드가 뭐가 될 수 있을까요? 저는 개인적으로는 비전 랭귀지 액션 모델, 멀티모달이라고 하는 것이 상용화 수준의 어떤 기술들이 내년에 등장할 것 같습니다. 우선 아시는 것처럼 테슬라가 이제 그 FSD 13 버전을 이제 출시한다고 하는데, 네, FSD 13 버전을 학습하기 위해서 엔비디아에서 H100 5만 개를 사왔대요. 그래서 네, 2만 9천 개를 동시에 투입해가지고 버전을 학습했다고 하고, 또 한 가지 아까 제가 안 보여드렸는데 피규어라고 하는 로봇 회사가 있어요, 미국에. 네, 예, 오픈 AI가 협업을 하고 있는 피규어의 로봇 회사가 올해 IBM의 그 자동차 공정에다가 로봇을 네, 투입해가지고 테스트를 거치고 그 BMW의 보드에서 내년부터 로봇을 투입해서 실제로 작업을 하는 것을 결정했다고 합니다. 그럼 이제 거기에 실제적으로 기반이 되는 기술은 지금 설명을 드린 이런 기술인데, 가장 빠르게 우리가 2025년, 빠르면 25년에 우리가 직접적으로 느끼게 될 인공지능의 어떤 아웃풋이라고 하면 자율주행과 로봇 두 아하, 가지가 아닐까 예, 생각이 됩니다. 네, 발전된 인공지능 모델을 기반으로 자율주행과 로봇의 어떤 그 급격한 사용성이 증가하지 않을까 하는 말씀이셨습니다. 네, 감사드리고요. 자, 이어서 다음 순서 진행하도록 하겠습니다.